Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 நன்றியோடு உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. Hallelujah. 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 நன்றி தகப்பனே. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 आइए प्रभु. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 अनुग्रह देने वाले परमेश्वर. Hallelujah. 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 கிருபை நிறைந்த தெய்வமே. Hallelujah. 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 உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। जहाँ कहीं दो या तीन जन तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं पिता, उस स्थान पर उतर कराने वाले परमेश्वर. हालेलुया हालेलुया. எங்கே இரண்டோ மூன்று பேர் உங்க நாமத்தில் ஒன்று கூடினாலும் அப்பா அங்கே இறங்கி வருவேன் சொன்னீங்களே ராஜா. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हम आपके नाम से इकट्ठे हुए हैं प्रभु. हालेलुया हालेलुया. आपकी महिमा करने वाले किसी भी स्थान में उतर कराने वाले प्रभु. हालेलूया. உம்மை மகிமைப்படுத்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் இறங்கி வருகிற ஆவியானவரே. ஹalleluya 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 ஹalleluya. உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் செய்கிற தெய்வமே. ஹalleluya ஹalleluya. Thank you, Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. உம்மை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் அப்பா. hallelujah hallelujah. हमारे बीच में आइए पिता. hallelujah hallelujah. Thank you, Jesus. hallelujah hallelujah. आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता. hallelujah. आपकी महिमा को चाहते हैं प्रभु. hallelujah. உங்க பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறோம் ஆண்டவரே. hallelujah. உங்க மகிமையை வாஞ்சிக்கிறோம் அப்பா. hallelujah. सभी जन हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया. उंग महिमे वांजिकुरमपा. हालेलुया. उंग प्रसन्नता वांजिकुरमपा. हालेलुया हालेलुया. आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता. हालेलुया. आपकी महिमा को चाहते हैं प्रभु. हालेलुया. हमारे बीच में आइए प्रभु. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कलीसिया पूरा प्रभु तेरी महिमा से भर जाए पिता. ஆலயம் முழுவதும் தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்படட்டும் ஆண்டவரே. आपकी क्रियाएं प्रकट हो प्रभु. हालेलुया. आपका सामर्थ का कार्य प्रकट हो पिता. हालेलुया. आपका स्वागत करते हैं प्रभु. ஆரம்பத்திலிருந்து முடிய பரியந்தும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஆளுகைக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. ஆவியானவரே உம்முடைய கட்டுப்பாட்டு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. உம்முடைய கிரியைகள் வெளிப்படட்டும் ராஜா. உம்முடைய விடுதலைகள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. ஒரு மனமாக ஏக சிந்தையோடு தேவனை மகிமைப்படுத்தவும் தேவனை ஆராதிக்கும் கர்த்தர் கிருபை பாராட்டுவீராக ராஜா. एक मन के साथ एक एक होकर तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए प्रभु आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता. आप शुरुआत से लेके अंत तक आप कार्य कीजिए प्रभु. आपके हाथों में देते हैं पिता. हाथों को उठाकर बोलेंगे प्रभु आप हमारे बीच में मंडराइए. ये आराधना आपके लिए पिता. आप महिमा पाइए. आपकी उपस्थिति स्थान पर उतर कर आए. आपकी महिमा स्थान पर आए प्रभु. चलाने वाले सभी को आप चलाइए. आप नियंत्रण कीजिए அப்பா. உங்க மகிமை வாஞ்சித்து வரவேற்கிறோம். உங்க பிரசன்னத்தை வாஞ்சித்து வரவேற்கிறோம் ராஜா. நீங்க ஆளுகை செய்யுங்கப்பா. நடத்துறவங்க மேல உம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் ராஜா. உம்முடைய மகிமை வெளிப்படட்டும் ராஜா. தகப்பனே உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம். सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पण करते हैं पिता.
आप बड़े हम घटे। जैसी स्वर्ग में आपकी इच्छा होती है वैसी सुबह के समय आराधना में आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु। உங்க சித்தம் மட்டும் நிறைவேறட்டும் அப்பா, உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம்। ஒரு மனமும் ஏக சிந்தையோடு தேவனை ஆராதிக்க கிருபை தாங்க, தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம்। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको बधाई देकर स्वागत करता हूँ। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன்। கர்த்தர் நல்லவர், आमेन। प्रभु भला है, आमेन। जोर से बोलेंगे क्या? हालेलुया आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर राज करता है, आमेन। हालेलुया। हमारा राजा जो है एक 50 साल 60 साल नहीं, वो निरंतर राजा है, आमेन। हालेलुया। நம்முடைய ராஜா ஒரு 50 வருஷம் 60 வருஷம் 70 வருஷம் ராஜ்யம் பண்றவர் அல்ல, நிரந்தரமாக என்றென்றைக்கும் அரசாள்கிறவர், आमेन। हालेलुया। அவருடைய பிள்ளைகள் நம்ம யாரு? हम उनके बेटे बेटी है, आमेन। तो कैसे रहना चाहिए? पिता के घर में आए आनंद के साथ रहना है, आमेन। हालेलुया। इसीलिए हम गीत गाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ, आमेन। हालेलुया। उन्होंने हमें बनाया है, आमेन। उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है, हमें एक भाग्य मिला है कि हम भी उसकी स्तुति करें, आमेन। हालेलुया। तो उत्साह के साथ छुटकारे के साथ जो भी गम है दुख है भूल जाओ, प्रभु वहाँ पर अद्भुत करेंगे, आमेन। घर का तकलीफ है यहाँ मत सोचो, प्रभु वहाँ कार्य कर देंगे, आमेन। हालेलुया। எந்தது நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க, கர்த்தர் கிரியை செய்வார், ஆமென்। நீங்க விடுதலையோடு ஆராதிங்க, ஆமென்। ஹalleluya। பவுல் சிலாஸ் அதான் செஞ்சாங்க, கர்த்தர் அந்த இடத்துல இறங்கி வந்து விடுதலை கொடுத்தார், ஆமென்। அப்படியே நம்ம பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போறோம்। Thank you Lord, ஆவியானவரே, thank you Jesus। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। प्रभु परमेश्वर राज करता, सारे प्राणी स्तुति गाओ। राजाओं का राजा जय हो जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो जय हो। सदा तू रहता जय हो जय हो, फिर से तू आता जय हो जय हो। राजाओं का राजा जय हो जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो जय हो। सदा तू रहता फिर से तू आता जय हो जय हो। मगनो वे आओ करें आराधना उसकी, बोलेंगे क्या? मगनो वे आओ करें आराधना उसकी। आनंद से करो ललकार, आगा उसका शरण। आनंद से करो ललकार, आगा उसका शरण। अब मिलकर बोलिए, राजाओं का राजा जय हो जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो जय हो। सदा तू रहता जय हो जय हो, फिर से तू आता जय हो जय हो। राजाओं का राजा जय हो जय हो, फिर से तू आता जय हो जय हो। नरसिंगा फूकते हुए आओ स्तुति करो। नरसिंगा फूकते हुए आओ स्तुति करो। सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करो। सारंगी और वीणा से प्रभु की स्तुति करो। मिलकर राजाओं का राजा जय हो जय हो, प्रभुओं का प्रभु।
फिर से तू आता जय हो राजाओं का राजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो फिर से तू आता जय हो स्तुति और गुणगान के साथ उसके द्वार चलो स्तुति और गुणगान के साथ उसके द्वार चलो उसका नाम ऊंचा हो धन्यवाद करो मिलकर बोलिए उसका नाम ऊंचा हो धन्यवाद करो राजाओं का राजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो फिर से तू आता जय हो राजाओं का राजा जय हो फिर से तू आता जय हो ऊंचे स्वर के झांझ के साथ उसकी स्तुति करो ऊंचे स्वर के झांझ के साथ उसकी स्तुति करो सारे प्राणी मिलकर हम यीशु की स्तुति करो सारे प्राणी मिलकर हम यीशु की स्तुति करो राजाओं का राजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो फिर से तू आता जय हो राजाओं का राजा जय हो फिर से तू आता जय हो प्रभु अपना सबसे बलाम वो है करुणा निदान प्रभु अपना सबसे बलाम वो है करुणा निदान ईमानदार पीढ़ी से पीढ़ी तक ईमानदार पीढ़ी से पीढ़ी तक ईमानदार राजाओं का राजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो फिर से तू आता जय हो राजाओं का राजा जय हो प्रभुओं का प्रभु जय हो सदा तू रहता जय हो फिर से तू आता जय हो नम कतरों नल्लवरे किरुबै उल्लवरे सोलुमा नम कतरों नल्लवरे किरुबै उल्लवरे நம்பத்தக்கவர் தலைமுறைக்கும் என்றென்றும் நம்பத்தக்கவர் தலைமுறைக்கும் என்றென்றும் நம்பத்தக்கவர் ஆதிராஜா வாழ்க வாழ்க கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க ராஜாதிராஜா
எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ஓசையுள்ள கைத்தாளத்தோடே நேசரை துதியுங்கள். ஓசையுள்ள கைத்தாளத்தோடே நேசரை துதியுங்கள். சுவாசமுள்ள யாவருமே இயேசுவை துதியுங்கள். சுவாசமுள்ள யாவருமே இயேசுவை துதியுங்கள். ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. राजाओं का राजा. सभी जन घुटने टेक कर मुलंगाल पोट पाड़ला में जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. राजादि राजा வாழ்க வாழ்க, கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. ராஜாதி ராஜா வாழ்க வாழ்க, கதாதி கதா வாழ்க வாழ்க, எப்போதும் இருப்பவர் வாழ்க வாழ்க, இனிமேலும் வருபவர் வாழ்க வாழ்க. राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. राजाओं का राजा जय हो, प्रभुओं का प्रभु जय हो, सदा तू रहता जय हो, फिर से तू आता जय हो. रीला रमन शियाला रगा बला रदरे, रीमना रबना कमना सियाला रदरबा. ऊंचे स्वर के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए उसकी महिमा करेंगे. சத்தத்தை உயர்த்தி அவரை துதித்து மகிமைப்படுத்தலாமே. அவர் ஒருவரே ராஜாதி ராஜாவும் கர்த்தாதி கர்த்தாவும் தேவாதி தேவனும் இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாக இருக்கிற சர்வ வல்ல
வல்லமை உள்ள தேவனாயிருக்கிறாரே. जो था जो है जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है. दिल के गहराई से प्रभु की महिमा करेंगे, दिल की गहराई से प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे. प्रभु अपना ईमानदार है, पीढ़ी से पीढ़ी तक वो भरोसेमंद है. रीला बारा रमनशी अंदर दरबा रिबा लगमनशी अंदरबा. आवाज उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे. हमें बल देकर चलाने वाला, நம்மை பலப்படுத்தி நடத்துகிறவர் அவர், கைவிடாத நேசர் அவர். அவர் ஒருவரே நமக்கு கோட்டை, அவர் ஒருவரே நமக்கு तंजा. वो एक ही हमारा शरण स्थान है. दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करेंगे. हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता. सभी जन मुंह खोलकर, सभी जन दिल के गहराई से யாவரும் ஒரு மனமாக தேவனை கொஞ்ச நேரம் துதித்து மகிமைப்படுத்தலாமே. யாரையும் பார்க்க வேண்டாம், வாய்களை திறந்து சொல்லுங்கப்பா. துதிக்கு பாத்திரரே, உம்மையே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ராஜா. हम आप एक ही की स्तुति करते हैं पिता. और जोर से बोलिए ना, क्यों गूंगे की तरह हम खड़े गए. हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो आज भी कार्य करता है, हाथ बढ़ाकर कार्य करता है, हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे लिए टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करता है. कितना महान परमेश्वर है. मुंह खोलकर उसकी स्तुति करेंगे क्या? வாய்களை திறந்து கொஞ்ச நேரம் துதிக்கலாமே. நம் கர்த்தர் நல்லவர், அவர் நம்முடைய கண்ணீரை துடைப்பவர், நம்மை கரம் பிடித்து நடத்துபவர், கோணலானவைகளை நமக்காக செம்மையாக்குகிறவர். இருதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்து இந்த காலை நேரத்தில் அப்பா சமூகத்தில் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளையே, வாய்களை திறந்து சொல்லி, உம்மையே நான் துதிக்கிறேன் ஆண்டவரே. मैं आप ही की स्तुति करता हूँ राजा, आप ही की महिमा करता हूँ प्रभु. दिल के गहराई से प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपकी महिमा करते हैं पिता. உம்மையே நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மையே நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. पापों की क्षमा हमें प्रभु ने दिया, श्रापों से छुटकारा हमें प्रभु ने दिया. जो ये दुनिया नहीं दे सकती वो शांति प्रभु ने हमें दिया है. பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பு கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தாங்க, சாபத்திலிருந்து விடுதலை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தாங்க. இந்த உலகம் தர முடியாத சமாதானம் நம்முடைய அப்பா இயேசு நமக்கு கொடுத்தாரு. அவருடைய பாதத்தை அண்டி வேற எந்த இடத்துலயும் இப்படிப்பட்ட சமாதானம் சந்தோஷம் இல்லைங்க. उनके चरणों के अलावा और कहीं ऐसा आनंद और खुशी नहीं है. प्रभु तूने हमें चुन के लिया, तेरे चरणों में आने का मौका दिया प्रभु. हम तेरी स्तुति करते गए, दिल के गहराई से बोलिए. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा. नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु पवित्र आत्मा द्वारा. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. मुंह खोलकर
यीशु के चरणों में आनंदी आनंद है, मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। सन्मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। कितना अच्छा है ना, सन्मात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में जाएंगे। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். சொல்லுமா, ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தினால். பாவமெல்லாம் பறந்தது, நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தது இயேசுவின் இரத்தத்தினால். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு, மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினால். கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு, கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினால். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். ஆனந்தி आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. 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 हालेलुया. रे रबा रमनसी अलरधरबा रिगमनसी अंदरबा दुनरबा रिबालगा बला दिया लरगमनसी अंदरबा. हमारे जीवन में आनंद शांति देने वाले प्रभु, सारे संकटों के बीच में भी எல்லா துன்பத்தின் நடுவிலும் எங்க வாழ்க்கையில சமாதானமும் சந்தோஷத்தையும் தந்து இதுவரை அருமையாக நடத்தி வந்த தெய்வமே, உம்மையே நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. உம்மையே நாங்கள் போற்றுகிறோம் ராஜா. உமக்கே சகல துதி கன மகிமை செலுத்துகிறோம் ராஜா. உம்மையே நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் அப்பா. दोनों हाथों को उठाकर இரண்டு கரங்களை வானத்துக்கு நேரா உயர்த்தி சொல்லுங்க, உமக்கே आराधना செலுத்துகிறோம் அப்பா. हम आपे की आराधना करते राजा. मुंह खोलकर
प्रभु हम आप एक ही की आराधना करते के पिता, आराधना की योग्य प्रभु, ஆராதனைக்குரியவரே, உமக்கு ஒருவருக்கே आराधने செலுத்துகிறோம் राजा। दिल के गहराई से जिसने हमें बनाया, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो आज भी हमें बना सकता है, उसी की ओर हाथों को उठाकर बोलिए, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। सभी जन आवाज उठाकर, यस आवाज उठाकर உம்மையே ஆராதிக்கிறோம் ராஜா। சிருஷ்டிகர்த்தாவே, எங்களை படைத்த தெய்வமே, இன்னைக்கும் எங்களை படைக்க போதுமானவரே, எங்க வாழ்க்கையை மாற்றுபவரே, எங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் முத்து பார்க்கிறவரே, உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ராஜா, உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ராஜா। दोनों हाथों को उठाकर सभी जन एक ही आवाज में बोलिए, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। ஒரே சத்தத்தோடு சேர்ந்து சொல்லுவீங்களா, உமக்கு நாங்கள் आराधனை செலுத்துகிறோம் அப்பா। यस यस, मेरा माइक का आवाज मत सुनो आप लोग। यीशु हमारे लिए जान दिए, हमारे लिए लहू बहाए, हमारे लिए कोड़ों से मार खाए प्रभु, हमें बचाने के लिए अपने आप को दे दिए। எங்களை தப்புவிக்கும்படி உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்களே ராஜா, எங்களுக்காக காயங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீங்க, எங்களுக்காக முழு ரத்தத்தையும் சிந்தினீங்களே ராஜா। இந்த காலை நேரத்தில் உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ராஜா, உமக்கு ஒருவருக்கே आराधने செலுத்துகிறோம் அப்பா। मुंह खोल कर बोलिए, इससे बड़ा भाग्य और कुछ नहीं है। जिसने हमें बनाया उसकी आराधना करने से बढ़कर और कुछ नहीं है भाई। வாய்களை திறந்தப்பா, உமக்கு ஒருவருக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் அப்பா, உமக்கு ஒருவருக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே। थैंक यू लॉर्ड, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। दोनों हाथों को सीने से लगा कर बोलिए, प्रभु इस सुबह के समय आपके भवन में आया हूँ मैं एक बार फिर एक जीवित बलि के रूप में अर्पण करता हूँ मुझे। இந்த காலை நேரத்தில் அப்பா உங்க ஆலயத்தில் வந்திருக்கேன், என்னை ஒரு விசை கூட ஒரு ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே। इतने वेर अर्पणिक போறீங்க, कितने लोग समर्पण करेंगे प्रभु के लिए। प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो, என்னுடைய வாழ்க்கையில் உங்க சித்தம் மட்டும் நிறைவேறட்டும் ராஜா। அந்த சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ சொன்னதுபடியே ஆண்டவரே, நடக்குதோ நடக்கலையோ நான் உம்மை மட்டும் ஆராதிப்பேன், உமக்காக மட்டும் வாழ்வேன்। சாத்ராக் மேஷாக் आबेदनेगो के जैसा मुझे मिले या ना मिले, मैं आप ही की आराधना करूंगा, मैं आप ही की सेवा करूंगा, आप ही के लिए जीऊंगा। प्रभु तेरे हाथों में मुझे समर्पण करता हूँ कर कर। कितने लोग बोल रहे हैं, इतने वे सुन रही है, इन्हें ओपू கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே, मुझे दे देता हूँ प्रभु आपके हाथों में, मुझे दे देता हूँ प्रभु, मुझे दे देती हूँ प्रभु। इन्हें ओपू கொடுக்கிறேன் ராஜா, உமக்காக வாழ்வதுக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன், तेरे लिए जीने के लिए मुझे समर्पण करता हूँ। बोलिए मेरे साथ, உமக்காக வாழ்வதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ராஜா। நஷ்டமோ நன்மையோ தீமையோ எது வந்தாலும் பரவாயில்லை, உமக்காக வாழ்வதுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன்। भलाई हो या बुराई हो, आपके लिए जीने के लिए समर्पण करता हूँ पिता। थैंक यू। एक कवि गाकर अर्पण करेंगे क्या? तेरे लिए प्रभु मैं जी रहा हूँ यीशु, तेरे लिए प्रभु मैं जी रहा हूँ यीशु। ये शरीर मन सब कुछ प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। बोल सकते क्या? ये शरीर मन सब कुछ प्रेमी तेरे लिए देता हूँ। बोलेंगे तमिल में, उमक्काग ताने अय्या
நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. சொல்லுவோமா? உமக்காகத்தானே ஐயா நான் உயிர் வாழ்கிறேன் ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. இந்த உடலும் உள்ளமெல்லாம் அன்பர் உமக்காகத்தானே ஐயா. जो कोई प्रभु के लिए अपने आत्मा प्राण शरीर को अर्पण किए गए, प्रभु कहते हैं उनकी इच्छा के बगैर तेरे से एक बाल भी नहीं गिरेगा. யாரெல்லாம் ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை கத்தருக்குன்ட்டு ஒப்பு கொடுத்துருக்கீங்களோ, கத்தருடைய சித்தம் இல்லாமல் உங்க தலையிலிருந்து ஒரு முடி கூட விழாது. ஆமென். कत्थन नल्लवर. आमेन. प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. प्रभु हमारे बीच में आप मंडराए इसके लिए धन्यवाद. छुटकारे के साथ आराधना करने के लिए हमारी सहायता के इसलिए धन्यवाद. प्रभु आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते लगातार हमारे बीच में मंडराइए. आप कार्य कीजिए, वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए. यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता. आमेन. आनंद के साथ சிரித்த முகத்தோடு கரங்களை உயர்த்தி हंसते हुए चेहरे के साथ ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம கடந்த வாரத்துல யோசுவாவின் புஸ்தகம் 24ஆம் அதிகாரம் 15வது வசனத்தை பார்த்தோம். हम पिछले हफ्ते यहोशू की पुस्तक के 24 के अध्याय के 15वें वचन को देखे. நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा. நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றால் கர்த்தரையே சேவிப்போம். मैं और मेरा परिवार मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा. அதுல முதலாவது பாயிண்டாக நம்ம பார்த்தோம், उसमें का पहला पॉइंट हमने देखा முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று. पूरे हृदय के साथ पूरे आत्मा के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है. ஆமென். आमीन. இன்று இரண்டாவது பகுதியாய் ஒன்று பார்ப்போம். आज दूसरा हिस्सा हम देखेंगे. சங்கீதம் 2ஆம் அதிகாரம் भजन संगीता का दूसरा संगीता 12வது வசனம் யாராவது வாசிங்க. 12वां वचन कोई पढ़िए. Jesus, hallelujah. பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள். भय के साथ 12வது வசனத்தை வாசிங்க ஒருக்காவது. 12वां वचन को पढ़िए. ஆமென். ஆமென். கர்த்தரை நாம எப்படி சேவிக்க வேண்டுமா? परमेश्वर की हमें सेवा कैसी करनी है? பயத்துடனே அவரை நாம சேவிக்க வேண்டும். डरते हुए और कांपते हुए उसकी सेवा करनी है. நடுக்கத்துடனே களி கூற வேண்டும். कांपते हुए मगन होना है. அது எந்த வசனமா? 11வது வசனம் சொல்லுமா? ஆமென். பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே அவரை களி கூறுங்கள். 11वां वचन है डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो. பயத்தோடு கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. डरते हुए परमेश्वर की सेवा करनी है कर वचन कहता है. பயம் என்றால் எப்படி இருக்கும், எப்படி சேவிக்கணும், அப்படியே நடுங்கி பயந்துகிட்டு அப்படி இல்லை. ஒரு நல்ல மனிதனை நாம் பார்க்கும் பொழுது மரியாதையின் நிமித்தமாய் எழுந்து நின்று அவர்களுக்கு நம்ம பயப்படுவோம். और डरते हुए रहना मत ऐसे डर के कांपते हुए वैसा नहीं. एक अच्छे इंसान को देखते ही हम आदर के साथ उसके सामने खड़ा होते गए. நம்மளை நல்ல பாதையில நடத்தி சென்றவங்களா இருக்கலாம். हमें अच्छी राह पर चला के ले गए होंगे. நம்மளை ரொம்ப நல்ல உபதேசங்களை சொல்லி நல்ல ஆலோசனைகளை சொல்லி நடத்தி சென்றவங்களா இருக்கலாம்.
हमें अच्छा उपदेश देकर अच्छा सलाह देकर चलाए हुए होंगे। நாம் பாவம் செய்த பொழுது நம்மை கடிந்து கொண்டவர்களாக இருக்கலாம். हमने जब पाप किया तो वो हमें डांटे रहेंगे। இப்படி நம்மளை நல்ல பாதையில நடத்தி சென்ற ஒரு மனிதனை காணும் பொழுது ऐसे हमें अच्छी राह पर चला कर ले गए एक मनुष्य को जब हम देखते हैं, ஒரு மரியாதையின் நிமித்தம் एक मनुष्य सम्मान के निमित्त நாம் எழுந்து நின்று அவர்களை வணங்கி அவர்களுக்கு நாம் பயப்படுவோம். हम उनके सामने उठकर खड़े होकर जो है डर कर उनका सम्मान करते हैं। அதே போல ஒரு மோசமான மனிதனை காணும் பொழுது और उसी समय जब हम एक बुरे इंसान को देखते हैं, ஒருவேளை ஒரு கொலைக்காரனாக இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரவுடியா இருக்கலாம், ஒரு ஏரியாவுக்கு தாதாவா இருக்கலாம், அவங்கள பார்க்கும்போது நாம பயந்து அந்த இடத்தை விட்டு ஓடி விடுவோம். और हो सकता है वो एक बड़ा गुंडा हो या गुंडागिरी करने वाला व्यक्ति हो या उस एरिया का दादा हो, डॉन हो, उसे देखते क्या करते हैं, उधर से भागी जाते हैं। நாம் கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம் இப்படிப்பட்ட பயம் அல்ல. हम परमेश्वर से जो डरते हैं वो डर इस प्रकार का नहीं, ஒரு மரியாதையின் நிமித்தம் அவருக்கு நாம பயப்பட வேண்டும். एक सम्मान एक आदर के निमित्त हमें डरना है। ஏனென்றால் क्योंकि அவர் பெரியவர், वो महान है, அவர் மகத்துவம் உள்ளவர், वो महत्ववान அவர் है, ரட்சகர், वो उद्धार करता அவர் है, மீட்பர், वो छुटकारा அவர் देने वाला, ராஜாதி ராஜா. वो राजाओं का राजा है। ஆகையால் தான் इसीलिए அவருக்கு நாம் उनके लिए हम மரியாதையின் நிமித்தமாய் பயத்தோடு அவரை நாம சேவிக்க வேண்டும். सम्मान के निमित्त डर कर सेवा करना है। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். நீதிமொழிகள் 8:13. एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 8वें अध्याय का 13वां वचन। நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரம் 13வது வசனத்தை வாசிப்போம். ஆமென். தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். यहोवा का भय मानना ही बुराई से भय रखना है। கடந்த வாரத்துல பார்த்தோம், முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் கர்த்தரை சேவிப்பது ஒரு பயம். पिछले हफ्ते हमने देखा था पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे आत्मा से सेवा करना परमेश्वर के लिए सामने डरने वाला एक डर है। இப்ப நம்ம எப்படி சேவிக்க வேண்டும் என்றால், अभी हमें कैसे सेवा करना है? தீமையை விட்டு விலகுவது, बुराई से हटकर, தீமையை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். बुराई से हटना ही परमेश्वर से डरने का डर है। தீமையை விட்டு விலகுவது என்றால் என்ன? बुराई से हटने का मतलब क्या है? நம் பாவ வாழ்க்கையை விட்டு விடுவது, हमारे पाप के जीवन को छोड़ना, பெருமையை விட்டு விடுவது, हमारे घमंड को छोड़ना, அகந்தையை விட்டு விடுவது, हमारे अहंकार को छोड़ना, புரட்டு வாயை விட்டு விடுவது, टेढ़े मेढ़े जुबान को छोड़ना, பொறாமையை விட்டு விடுவது, डर करना छोड़ना, துர்குணங்களை விட்டு விடுவது, जो भी दुष्ट गुण है उसे छोड़ना, மேட்டுமையை விட்டு விடுவது, डिटाई करना छोड़ना, அகங்காரத்தை விட்டு விடுவது, अहंकार को छोड़ना, விக்கிரக ஆராதனையை விட்டு விடுவது, मूर्ति पूजा को छोड़ना, வேசித்தனம் விபச்சாரங்களை விட்டு விடுவது, वेश्यापन व्यभिचार को छोड़ना। இப்படி தீமையான எல்லா காரியங்களையும், इस प्रकार की सारी बुराई के काम को, தீமையை வருவிக்கிற எல்லா காரியங்களையும் விட்டு बुराई को लाने वाले सभी कार्य को छोड़कर விலகி ஓடுவதே தீமையை விட்டு விலகுவதாகும். हटकर भागना, बचकर भागना ही बुराई से அதுவே हटना நாம் है। தீமையை விட்டு வெறுப்பதாகும். தீமையை விட்டு விலகி ஓடுவது. इसीलिए बुराई से नफरत करना ही बुराई से हटकर भागना है। யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம் என்றால், यूसुफ के जीवन को देखोगे तो அவன் வாழ்க்கையில பாவம் அவனை தேடி வந்தது. उसके जीवन में पाप उसे ढूंढ कर आया, பாவம் செய்யும்படியாய் ஒரு வாய்ப்பு உண்டானது. पाप करने के लिए एक मौका आया। ஆனா யோசேப்பு என்ன சொல்கிறான் பாருங்க, लेकिन यूसुफ क्या कहता है? கர்த்தருக்கு பயப்படும் நான் இந்த பொல்லாங்கை செய்வது எப்படி? परमेश्वर से डरने वाला मैं ऐसी दुष्टता कैसे करूं? அவன் தேவனுக்கு பயந்து वो परमेश्वर से डरकर அவரை சேவித்ததனால उसकी सेवा करता அந்த था, इसलिए பாவத்தை விட்டு விட்டு அவன் ஓடிவிட்டான். उस पाप को छोड़कर वो भाग गया। நம்ம வாழ்க்கையிலும் பாருங்க, हमारे जीवन में भी देखिए அநேக பாவங்கள் நம்மளை பின்தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது. अनेक पाप हमारे पीछा करते रहता है। நம்ம பாவத்தை விட்டு தூரம் வரணும்னு எவ்வளவுதான் பிரயாசப்பட்டாலும் हम पाप से पीछे जाए, छुटकारा पाए करके कितना भी कोशिश करें, பாவம் நம்மளை பின்தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது. ये पाप हमारा पीछा करते रहता இந்த है। யோசேப்பை போல इस यूसुफ की तरह பாவத்தை விட்டு ஓட வேண்டும். पाप को छोड़कर भागना के, தீமையை விட்டு விலகி நன்மையை செய்ய வேண்டும். बुराई से हटकर भलाई को करना है। ஆமென். आमीन। பாவை நம்மளை துரத்தி தான் வரும்.
पाप हमारे पीछे पीछे आएगा ही। தேவனுக்கு பயந்து परमेश्वर से डरकर பாவத்தை விட்டு ஓடி வேண்டும். पाप को छोड़कर भागना है। ஒரு வசனத்தை கூட பார்ப்போம். சங்கீதம் 37:27 சொல்லப்படுகிறது, और एक वचन पढ़ेंगे भजन संगीता का 33वें, தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பாய். बुराई से हटकर भलाई कर तो तू सदा बना रहेगा। தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய்ய வேண்டுமா? बुराई को छोड़कर भलाई करना है। தீமையை செஞ்சுக்கிட்டே நம்ம நன்மை செய்ய முடியாது. बुराई को करते करते साथ में भलाई भी नहीं कर सकते। நம்ம பாவத்துல வாழ்ந்துகிட்டே ஆண்டவருக்காக பரிசுத்தமா வாழ முடியாது. हम पाप में जीवन बिताते बिताते परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन नहीं जी सकते। நம்ம எப்படி வாழணுமா? हमें कैसे जीना है? தீமையை விட்டு விலகி बुराई को छोड़कर उससे हटकर நன்மை செய்ய வேண்டும். भलाई करना है। தீமையை விட்டு விலகி நன்மை செய்யும் பொழுது बुराई को छोड़कर जब हम भलाई करेंगे நம் வாழ்வு हमारा जीवन பூமியிலும் பரலோகத்திலும் நிலைத்திருக்கும். पृथ्वी और स्वर्ग में बना रहेगा। ஆமென். आमीन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள். भय के साथ परमेश्वर की सेवा कीजिए। பயம், भय, பயம் என்றால் डर, भय मतलब அதற்கு ஒரு எதிர்ப்பதத்தை பார்க்க போகிறோம். उसके सामने का एक और शब्द देखेंगे। பயம்க்கு ஒரு ஆப்போசிட் भय का जो विरुद्धार्थी है துணிகரம், ढिठाई, துணிச்சல். जो उल्लंघन करना। தேவ சமூகத்துல நம்ம பயத்தோட தான் சேவிக்கணுமே தவிர परमेश्वर के सम्मुख हमें डर के साथ ही सेवा करना है। துணிகரமாய் சேவிக்க முடியாது. ढिठाई के साथ नहीं सेवा करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். आमीन। நம்ம துணிகரமா சேவிக்கிறதுனா எப்படி பாருங்க? हम ढिठाई के साथ सेवा करना मतलब कैसे देखिए। லேவியராகமம் 10ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்துல இருக்கிறது. लेवीय व्यवस्था का 10वें अध्याय का पहला वचन में कहा गया है। வாசிக்க வேண்டாம், டைம் ரொம்ப போயிட்டு கொண்டிருக்கு. पढ़ना- ஆரோனின் குமாரராகிய நாதாபும் அபியூபும் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் துணிந்து अन्य अग्निயை கொண்டு போனார்கள். नादाब और अबीऊ नामक आरून के बेटे जो के उन्होंने उनमें आग भरी अन्य अग्नि को धूप जलाने के लिए ले गए कर தேவ சமூகத்துல வந்து பலிபீடத்தில் உள்ள அக்கினியை தான் கொண்டு போகணும். परमेश्वर के सम्मुख वेदी की अग्नि को ही लेकर जाना है। ஆனா நாதாபும் அபியூவும் என்ன பண்றாங்க? लेकिन नादाब और अबीऊ क्या करते हैं? வெளியிலிருந்து வேறொரு அந்நிய அக்கினியை தேவ சமூகத்துல கொண்டு போறாங்க. बाहर से और एक अन्य अग्नि को परमेश्वर के सम्मुख ले आए। அவர்கள் துணிந்து அந்த காரியத்தை செய்ததனால் वे ढिठाई के साथ उस कार्य को किए इस वजह தேவன் से அவர்களை அடித்தார், அவர்கள் மரித்து போனார்கள். परमेश्वर उन्हें मारे और वो मर गए। வேதம் சொல்லாத வேறு ஒரு காரியத்தை நம்ம ஒரு நாளும் செய்யக்கூடாது. वचन में जो कार्य नहीं बताया गया वो कार्य को हमें कभी नहीं करना है। நியாயப்பிரமாணம் சொல்லுது व्यवस्था कहती है பலிபீடத்தில் உள்ள அக்கினியை தான் தேவ சமூகத்துல கொண்டு போகணும். वेदी में जो आग जल रही है उसी को परमेश्वर के सम्मुख ले जाना है। ஆனா நாதாபும் அபியூவும் என்ன செய்றாங்க? लेकिन नादाब और अबीऊ क्या करते हैं? வேறொரு அக்கினியை, அந்நிய அக்கினியை தேவ சமூகத்துல கொண்டு போனதனால் தேவன் அவர்களை அடித்தார், அவர்கள் மரித்து போனார்கள். और एक अग्नि बाहर से आग अग्नि ले आए, इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें मारा और वो मर गए। ஆகையால் எப்பொழுதுமே தேவன் சொல்லாத வேறொரு காரியத்தை என்றைக்குமே நம்ம வாழ்க்கையில செய்யக்கூடாது. इसीलिए परमेश्वर ने जो कार्य नहीं कहा उस कार्य को हमारे जीवन में कभी नहीं करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னொரு நம்ம காரியத்தை பார்ப்போம். அப்போஸ்தலர் 5:9-11 வசனங்களில் அனனியாவும் சப்பீராலும் தேவ சமூகத்தில் துணிந்து பொய் சொன்னதினால் அவர்கள் செத்தார்கள். और एक कार्य देखेंगे प्रेरितों के कामों के 5वें अध्याय में, जो वहां पर जो कि वो पतरस के सामने जो अनन्या सफीरा वो झूठ बोले कर எதனால செத்தாங்க? பொய் சொன்னதினால செத்தாங்க. किस वजह से मरे? झूठ बोलने के वजह से। இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு பொய் சொல்வது ஒரு பாவ லிஸ்ட்லயே இல்லை. आज मसीह लोगों के लिए झूठ बोलना मतलब पाप के लिस्ट में ही नहीं है। ரொம்ப சர்வசாதாரணமா பொய் வாயில வந்துரும். बहुत सर्वसाधारण झूठ उनके मुंह से निकलता है। தேவ சமூகத்துல கூட பொய் சொல்ல துணிஞ்சு பேசிடுவாங்க. परमेश्वर के सम्मुख भी झूठ बोलने के लिए ढिठाई के साथ झूठ बोलते। அனனியா சப்பீரால பாருங்க, अनन्या और सफीरा को देखिए। பொய் சொன்னா பாவம் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். झूठ बोलना पाप है करके उन्हें अच्छे से मालूम है। நல்ல தேவ பிள்ளைகள் தான், अच्छे परमेश्वर के बच्चे, நல்லவங்க தான், अच्छे व्यक्ति, நல்ல தேவனை ஆராதிச்சாங்க. अच्छे परमेश्वर की आराधना किए। ஆனா அவங்க தேவ சமூகத்துல துணிகரமாய் பொய் சொன்னதுனால लेकिन परमेश्वर के सम्मुख ढिठाई से झूठ बोले, इस वजह அவங்க से ரெண்டு பேரும் மரித்து போனாங்க. वे दोनों मर गए।
இன்னொரு சம்பவத்தை கூட பார்ப்போம். 1 சாமுவேல் 2ஆம் 3ஆம் அதிகாரத்தை வீட்ல போய் நீங்க வாசித்து பாருங்க. और एक घटना दूसरे सामुएल का 2 और 3 अध्याय घर पर जाकर आप पढ़िए। ஏலியின் பிள்ளைகள் एली के बच्चे ஓப்னி பினகாஸ் என்பவர்கள் ओपनी फिनहास करके பேலியாளின் பிள்ளைகளா இருந்தார்கள். बालियाल के बच्चे जैसे बन गए। அவங்க தேவ பிள்ளைகளா இல்ல, वो परमेश्वर के बच्चे जैसे அவரோட नहीं, ஆசாரியனோட பிள்ளைகள் தான். वे एक याजक के संतान। அப்படின்னா இப்போ உள்ளது போல ஊழியக்காரரோட பிள்ளைகள் தான் அவங்க. अभी के इसमें देखने जाओगे तो एक पास्टर के बच्चे, ஆனாலும் फिर भी அவங்க அப்படி இல்ல, பேலியாளின் பிள்ளைகளா இருந்தாங்க. वो वैसे नहीं, बालियाल के बच्चे बनकर थे। தேவ சமூகத்துல கொண்டு வரப்படும் பலியிடப்படும்படியாய் கொண்டு வரப்படும் परमेश्वर के सम्मुख जो बलि चढ़ाने के लिए ले आते थे, பலியிடுவதற்கு முன்பதாகவே அந்த இறைச்சி வேண்டும் என்று அவங்க அவங்கள பலாத்காரமாய் பிடுங்கிக் கொள்வாங்க அந்த காரியங்களை. बलि चढ़ाने से पहले ही वो बलि की मांस जो है वो हमें चाहिए कर कर बलवंत रूप से उनसे छीन लेते थे। ஆலயத்துக்கு வரும் பெண்களோடே அவர்கள் விபச்சாரம் செய்தார்கள். और कलीसिया में जो स्त्रियां आती थी उनके साथ उन्होंने व्यभिचार का काम किया। ஆலயம் என்ற ஒரு பயம் இல்லாம அவங்க இருந்ததனால कलीसिया करके एक भय डर नहीं था उनके अंदर, इस वजह से தேவன் அவர்களை அடித்தார். परमेश्वर उन्हें मारे। 2 பேரும் செத்து போனாங்க. दोनों जन मर गए। ஒரு பயம் இல்லாத வாழ்க்கை, एक भय नहीं ऐसा जीवन। அவருக்காக கொண்டு வரப்படும் அந்த பலியின் பொருட்கள், उनके लिए बलि के लिए चढ़ाने के लिए लेकर आने वाली चीजें, ஆனா எவ்வளவு பயங்கரமா அவங்க பாவம் செஞ்சாங்க பாருங்க. लेकिन देखिए कितना भयंकर रीति से उन्होंने पाप किया। தேவனுக்கு பலியிடும்படியாய் கடந்து வந்தவர்கள், परमेश्वर के लिए जो बलि चढ़ाने के लिए जो आते थे, தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் கடந்து வந்த ஸ்திரீகள், जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो बहनें जो स्त्रियां आती थी, அவர்களோட விபச்சாரம் பண்ணாங்க. उनके साथ व्यभिचार का काम कर रहे, துணிகரமா பாவம் செஞ்சாங்க. डिटाई के साथ पाप कर रहे। தேவன் அவர்களை அடித்தார். परमेश्वर उन्हें मारे, அவர்கள் மரித்து போனார்கள். वे मर गए। நாமும் ஆலயத்துக்கு வருகிறோம், हम भी कलीसिया चर्च में आते थे, வசனத்தை கேட்கிறோம், वचनों को सुनते थे। எது பாவம் எது பாவம் இல்லைன்னு நமக்கு அழகா சொல்லப்படுகிறது. क्या पाप है और क्या नहीं है हमें सुंदर तरीके से बताया जाता है। ஆகையால் துணிகரமான பாவம் செய்யாம इसीलिए ढिठाई का पाप ना कर, பயத்தோட கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும். भय के साथ डर के साथ परमेश्वर की सेवा कर। ஆமென், आमीन, ஆமென். आमीन। அந்த வசனத்துல அடுத்தபடியா பாருங்க, பயத்தோட கர்த்தரை சேவித்து, उस वचन में का अगला हिस्सा देखिए, डर के साथ परमेश्वर की सेवा कर, நடுக்கத்தோட कांपते हुए களி கூறுங்கள். मगन होइए। பயத்தோடு சேவிக்கணுமா, நடுக்கத்தோடு களி கூறணுமா? डरते हुए सेवा करना है और कांपते हुए मगन होना है। நடுக்கம்னா என்ன? कांपने का मतलब क्या है? பயத்தின் ஒரு உச்சகட்டம் தான் நடுக்கம். डर का जो बहुत ही ऊंचा चोटी है वही कांपना है। புரியுதா எல்லாருக்கும்? समझ में आ रहा है सभी को? பயத்தின் உச்சகட்டம் தான் நடுக்கம். जो डर है ना, डर का जो ऊंचा चोटी है ना वही कांपना है। ஒரு தகப்பன் ஒரு பிள்ளை இருக்கிறாங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்க. एक पिता और उसका बेटा है करके रख लीजिए। அந்த பிள்ளை தவறு செய்யும் பொழுது தகப்பன் கண்டிக்கிறார். वो बेटा जब गलती करता है तो उसका पिता उसे डांटता है, அப்ப அந்த பிள்ளை பயப்படுது. तो वो बेटा जो है डरता है। ஆனா பெரம்பெடுத்து அடித்தா लेकिन छड़ी लेकर मारता है அந்த तो பிள்ளை நடுங்குது. वो बच्चा कांपने लगता है। இந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்குலாம் அந்த பேய் கதை சொல்லி கொடுத்தா பயப்படுவாங்க. ये छोटे बच्चों को जो भूत की कहानी सुनाओगे तो डरते हैं, ஆனா அந்த சின்ன பிள்ளைகள் பேயை பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க? लेकिन वही छोटे बच्चे भूत को देखते तो क्या करते हैं? நடுங்குவாங்க. कांपते हैं। அதுதான் பயம், நடுக்கம். वही डर और कांपना है। நம்ம பயத்தோட கர்த்தரை சேவிக்கணுமா, हमें डर के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है நடுக்கத்தோடு களி கூறணுமா? और कांपते हुए मगन होना है। களி கூறுறதுன்னா சந்தோஷம். मगन होना मतलब आनंद होना। சந்தோஷத்தோட அவரை களி கூறுறது, आनंद के साथ मगन होना, ஆனந்த சத்தத்தோட அவரை களி கூறுறது. आनंद के आवाज के साथ मगन होना। அது எப்படி நம்ம நடுக்கத்தோட களி கூற முடியும்? तो हम कैसे कांपते हुए मगन हो सकते हैं? ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது लेकिन वचन कहता है நடுக்கத்தோட களி கூற வேண்டும். कांपते हुए मगन होना है। இன்றைய நாட்கள்ல பாருங்க, ஆராதனை என்றாலே ஒரு டான்ஸ் ஆகிறது. आज के दिनों में देखोगे तो आराधना मतलब एक डांस, एक नाच हो जाता है। இந்த ரோட்ல விக்கிரகங்களை கொண்டு போகும்போது எல்லாரும் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. நம்ம எல்லாரும் பார்த்துக்கிறோம், பாம்பேல ரொம்ப ஃபேமஸ். इस रोड में मूर्तियां लेके जाते तो सभी लोग नाचते, हम सभी ने देखा है। मुंबई में तो बहुत फेमस है। இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வட்டாரத்திலயும் இந்த நிலைமை தான் இருக்கு.
आज मसीह क्षेत्र में भी ये क्या स्थिति है? ஸ்டேஜ்ல நின்னுகிட்டு स्टेज में खड़े रहकर ஊழியக்காரங்க வொர்ஷிப் லீடர் எல்லாரும் இந்த டான்ஸ் தான் ஆடுறாங்க. जो सेवक के जो वर्शिप लीडर है वो भी ऐसे ही नाचते हैं. இது நம்ம நடுக்கத்தோடு களி கூறுவது இல்லை. ये कांपते हुए मगन होना नहीं है. நாம் எப்படி நடுக்கத்தோடு களி கூற முடியும்? हम कैसे कांपते हुए मगन हो सकते हैं? இப்படி ஒரு ஆராதனை செய்தால் ऐसा एक आराधना करेंगे தேவனுக்கு तो கோபத்தை தான் வருவிக்க முடியும். परमेश्वर का क्रोध ही आएगा. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ நம்ம எப்படி நடுக்கத்தோடு களி கூறுவது? तो हम कैसे कांपते हुए मगन हो? நம்ம உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து हमारे दिल के गहराई நம் से அந்த ஆனந்த உணர்ச்சிகளை हम आनंद के एहसास के साथ, சந்தோஷ உணர்ச்சிகளை उस खुशी के एहसास के साथ, ஆனந்த சத்தத்தோடும் आनंद के आवाज के ஆனந்த साथ, கண்ணீரோடும் आनंद के आंसू के साथ அவர் சமூகத்தில் வெளிப்படுத்தி ஆராதிப்பதே उनके सम्मुख में प्रकट करके आराधना करना ही நடுக்கத்தோடு களி கூறுவதாகும். कांपते हुए मगन होना है. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நாம் பயத்தோடு கர்த்தரை சேவித்து हम डरते हुए परमेश्वर की सेवा करके நடுக்கத்தோடே களி கூற வேண்டும். कांपते हुए मगन होना है. நாம் ஏன் பயத்தோடு அவரை சேவிக்க வேண்டும்? हमें क्यों डरते हुए उनकी सेवा करनी है? நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை சேவிக்கிறோம். हम सब परमेश्वर की सेवा करते ஏன் हैं. பயத்தோடு சேவிக்க வேண்டும்? अब क्यों डरते हुए सेवा करनी है? ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். एक वचन को पढ़ेंगे. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் प्रकाशित वाक्य का 10வது पुस्तक அதிகாரம் 7வது வசனம். 10वें अध्याय का 7वां वचन. ஒருத்தர் வாசிங்க. ஆ ம் ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. நம்ம ஏன் அவரை பயத்தோடு சேவிக்கணுமா? हमें क्यों डरते हुए उनकी सेवा करनी है? அவர் யாரு? वो कौन है? வானத்தையும் அதில் உள்ளவைகளையும். जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, வெறும் வானத்தை சிருஷ்டிக்கல, सिर्फ स्वर्ग आकाश की सृष्टि அதில் में किए உள்ளவைகளையும் சிருஷ்டித்திருக்கிறார். और उसमें जो कुछ है उन सबको बनाया है. நல்ல அழகா ஒரு சூரியன், एक अच्छा सा सूरज, சந்திரன், अच्छा सा चांद, நட்சத்திரங்கள். तारे. அந்த சூரியனை பாருங்க, उस सूर्य को देखिए, அது ஒரு நாளும் டேமேஜ் ஆகவே இல்லை. वो एक भी दिन उसमें कोई दोष नहीं लगा. அதுக்கு பேட்டரி குறைஞ்சு போகவே இல்லை. उसका बैटरी में कमी घटी हुई அது नहीं. ஒரு நாள் நான் இன்னைக்கு பிரகாசிக்க மாட்டேன்னு தூங்கல. वो एक भी दिन में आज उजाला नहीं दूंगा தேவன் करके सोया கட்டளை नहीं. இட்டபடி அதோட நேரத்துல கரெக்டா அது பிரகாசிக்குது. परमेश्वर ने जैसा आज्ञा दिया उसी के अनुसार वो प्रकाश देता है. சந்திரனை பாருங்க, चांद को देखिए, அது ஒரு நாளும் சூரியனே நீ ஒரு நாள் தூங்கு, நான் வந்து வெளிச்சத்தை கொடுக்கறேன் அப்படின்னு வரல. एक दिन सूरज तू जो है छुट्टी ले, आज मैं आके उजाला देता हूं करके नहीं बोला. அது அழகா நைட் நேரங்கள்ல தேவையான வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. वो अच्छे से रात के समय अपनी उजाला देता है. அது என்னைக்கு பௌர்ணமி வரணும், என்னைக்கு அமாவாசை வரணும், என்னைக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அது குறைஞ்சு எப்போ பெருசா வரணும், அது எல்லாம் தேவன் கட்டளையிட்டபடி அழகா நேர்த்தியாய் செய்து கொண்டிருக்கிறது. वो जैसे जिस दिन पूर्णिमा आना है, जिस दिन अमावस्या आना है, जिस दिन उसका आकार को कम करना है, जिस दिन उसके आकार को बड़ा करना है, वो सब सुंदर तरीके से करता है. அவர் படைத்த நட்சத்திரங்களை பார்ப்போம் என்றால் उसके बनाए हुए तारों को देखोगे तो அது இன்னும் விஞ்ஞானிகளால எண்ணி முடிக்கவே முடியல. आज भी किसी वैज्ञानिक ने उनकी गिनती नहीं कर पाई. அவ்வளோ பெரிய தெய்வன் நம்முடைய தேவன். उतना बड़ा परमेश्वर हमारा அப்ப அவரை परमेश्वर நம்ம है. பயத்தோட சேவிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா? तो हमें डरते हुए उनकी सेवा करनी है कि नहीं? அதே போல பாருங்க, பூமியிலும் அதில் உள்ளவைகளையும். और देखिए पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है, பூமியில் உள்ள எல்லாவற்றையும் ஒரே வார்த்தையில சிருஷ்டித்தார். पृथ्वी में जो कुछ है उन सबको एक ही शब्द में सृष्टि किए. நம்ம காண்கிற எல்லாவற்றையும், हम जो कुछ देखते हैं, மரம், செடி, கொடி, மலைகள், எல்லா காரியங்களையும் தேவன் ஒரே வார்த்தையினால சிருஷ்டித்தார். पहाड़, पेड़, ढाली, झाड़, जो कुछ हम देखते हैं सबको परमेश्वर ने एक ही वचन से सृष्टि किया. உண்டாக கடவுதுன்னு சொல்றாரு, அப்படியே உண்டாயிடுது. ये हो जाए करके कहे वैसे ही हो गया. அவ்வளோ பெரிய தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறதுனால தான் நம்ம அவரை பயத்தோடு சேவிக்க வேண்டும். इतने बड़े परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, इसीलिए हमें डरते हुए सेवा करना है. சமுத்திரத்திலும் அதில் உள்ளவைகளிலும். समुद्र और जो कुछ समुद्र में है, சமுத்திரத்துக்கிட்ட போய் நின்று பார்த்தாலே
समुद्र के सामने जाकर खड़े रहकर देखोगे तो எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷம் வரும். सभी को एक आनंद आता है। சின்ன பிள்ளைகள் பாருங்க பீச்சுக்கு போனோம்னா அந்த குதி குதிப்பாங்க. छोटे बच्चों को देखिए बीच जाएंगे करके कहेंगे तो उतना कूदेंगे। அது எவ்வளவு பெரியவங்களா இருந்தாலும் அந்த காலை போய் நினைச்சிட்டு வந்து அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना उसमें जाके पैर गीला करके आएंगे तो इतना एक आनंद होता है। எவ்வளவு நேர்த்தியா அழகா சமுத்திரத்தை படைச்சிருக்கிறாரு. कितने सुंदर तरीके से परमेश्वर ने समुद्र की सृष्टि की है। ஒரு பெரிய ஆழத்தை உண்டாக்கி அதுல தண்ணி நிரப்பல அவரு. एक बड़ी गहराई बनाकर उसमें पानी ने भरे। அழகா பூமி தனியா அந்த தண்ணீர் தனியா ரொம்ப அழகா பிரிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. सब कुछ पृथ्वी में जमीन को अलग और पानी को अलग करके रखे। அது எவ்வளவு பெரிய அலை வந்தாலும் कितना भी बड़ा लहर क्यों ஒரு ना आए, எல்கையை மீறி வராதபடி அப்படியே கண்ட்ரோல் ஆகி திரும்ப உள்ள போகுது. एक सीमा को पार करके नहीं आएगा, उसके हिसाब में रहकर पीछे जाएगा। அவருடைய படைப்புகள் எவ்வளவு ஆச்சரியமானவைகள். उसकी जो भी सृष्टि की भी चीजें बनावट है वो कितने आश्चर्यमय है। கடலுக்குள்ள விதவிதமான மீன்கள் இருக்கு. समुद्र में भिन्न भिन्न प्रकार की मछलियां हैं। அந்த கடலுக்கு அடியில இருக்கிறத இன்னும் மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டே தான் இருக்கிறான். और समुद्र की गहराई में क्या है कर कर आज भी मनुष्य खोजबीन कर रहा है। ஆமென். आमीन। இவை எல்லாவற்றையும் தேவன் தன்னுடைய வார்த்தையினால சிருஷ்டித்தார். इन सबको परमेश्वर ने अपने वचन से सृष्टि किया। ஆகையால தான் इसीलिए இந்த சகல சிருஷ்டிக்கும் எஜமானனாகிய நம்முடைய தேவனை सारे सृष्टि के मालिक हमारे परमेश्वर को பயத்துடனே சேவிக்க வேண்டும். डरते हुए सेवा करनी है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவரை हमारे परमेश्वर को பிலாத்துவின் அரண்மனை தடுத்து நிறுத்த முடியல. पिलातुस की राजमहल रोक नहीं सकी। சிலுவையோ கல்லறையோ அவரை அடக்கி வைக்க முடியல. क्रूस या कब्र उन्हें रोक कर नहीं रख सकी। மரணமோ பாதாளமோ அவரை கட்டி வைக்க முடியல. मृत्यु और अधोलोक उन्हें बांध कर नहीं रख सकी। இதோ நான் சதா காலமும் உயிரோடு இருக்கிறேன், देखो मैं सदा काल के लिए जीवित மீண்டும் हूँ, வருவேன் என்று உரைத்திருக்கிறார். फिर से आऊंगा करके उन्होंने कहा है। இவ்வளவு பெரிய வல்லமையுள்ள தேவனுக்கு इतने महान सर्वशक्तिमान நாம் परमेश्वर எப்படி की பயப்படாமல் இருக்க முடியும்? हम कैसे डरे बिना रह सकते हैं। ஆகையால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது, इसीलिए वचन कहता है பயத்துடனே கர்த்தரை சேவிக்க வேண்டும் என்று. डरते हुए उनकी सेवा करना है। இந்த கர்த்தரை நாம எப்படி சேவிக்க வேண்டும் तो इस परमेश्वर की कैसे सेवा करना है பார்ப்போம். சங்கீதம் 96:9 देखेंगे। 96 भजन संगीता। பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ள வேண்டுமாம். पवित्र शोभायमान के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। எப்படி? कैसे? பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே. पवित्र शोभायमान के साथ। பரிசுத்த அலங்காரத்துடன் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுதல் पवित्र शोभायमान के साथ परमेश्वर की ஒரு दंडवत करना பயபக்தியை வெளிப்படுத்துகிறது. वो एक भय और भक्ति को प्रकट करता है। நம்ம ஆலயத்துக்குள்ள கடந்து வரும்பொழுது हम जब कलीसिया के भीतर आते हैं அலங்காரம் பண்ணிட்டு வருவதில்ல, अपने आप को सजा कर आते वो नहीं, பரிசுத்த அலங்காரத்தோட வரணும். पवित्र सजावट के साथ आनी है। நீங்க ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுது आप कलीसिया में आते समय இன்னொருவர் உங்களை பார்த்து और एक जन आपको देखकर முகம் சுளிக்கிற அளவுக்கு நீங்க நடந்துக்க கூடாது. उनके मुंह को टेढ़ा करे या उदासी चाहे, ऐसा नहीं चलना है। தேவ பிரசன்னம் நிறைந்தவர்களாய் परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ நற்கிரியைகளோடு भलाई के क्रिया के साथ, நல்ல ஒழுக்கம் உள்ளத்தோடு अच्छे एक सुधार के साथ, நல்ல குணங்களோடு अच्छे गुण के साथ, இப்படிப்பட்ட நல்ல அலங்காரத்தோடு தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய் கடந்து வர வேண்டும். ऐसे अच्छी सुंदरता और ढंग के साथ परमेश्वर की आराधना करनी है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாத்திரையாகமம் 3:5 வசனத்தில் பார்ப்போம். निर्गमन के 3 अध्याय के 5 वचन में देखेंगे, தேவ இடம் பரிசுத்தமான இடம். परमेश्वर का जो स्थान जो जगह है वो पवित्र है। இந்த பகுதியில் மோசே அந்த முட்செடி எரிவதை காண்கிறான். अब इस जगह से मूसा जो एक कटीली पेड़ जो जल रही है उसे देख रहा है। இந்த முட்செடி எரியுது, ஆனா அந்த செடி தீஞ்சு போகல. वो कटीला पेड़ जो है आग में जल रहा है लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा। மோசே வேகமா போறாரு. मूसा जल्दी से जा रहे ஒரு हैं। அதிசயம் நடக்குது, நம்ம பார்க்க போவோம் அப்படின்னு போகிறாரு. वो जा रहे कि एक आश्चर्य हो रहा है, चलो देखने जाते कर ஆனா ஒரு சத்தம் உண்டாகிறது, लेकिन वहां से एक आवाज आई, மோசே நில்லு, मूसा तू रुक।
உன் கால்ல இருக்கிற பாதரட்சை முதலாவது கழட்டு. तेरे पैरों में जो जूते उसे उतार. இது பரிசுத்தமான இடம். ये पवित्र स्थान இந்த है. பாதரட்சையோட இந்த இடத்துக்கு வரக்கூடாது. तू तेरे पैरों में जो जूता पहने उसके साथ मत आ. அதை கழட்டிட்டு என் சமூகத்துல வான்னு சொல்றார். उसे उतार कर तू मेरे पास आकर कर कहते हैं. இன்றைக்குள்ள கிறிஸ்தவர்கள் அப்படி இல்லவே இல்ல. आज के मसीह लोग वैसे नहीं है. எல்லாம் ஃபாரின் கலாச்சாரம் வந்துட்டு. सब जो है विदेश का कलाचार संस्कार आ गया है. ஷூ போட்டு நின்னுட்டு ஆராதிக்கிறது. जूते पहनकर खड़े रह के आराधना चप्पल करना. ஷூ போட்டுட்டே சர்ச்சுக்குள்ள வர்றது. चप्पल जूता पहन के चर्च में आना. ஏன் அது ஃபாரின் கலாச்சாரம்னு சொன்னேன் தெரியுமா? क्यों मैं उसे विदेशी संस्कार कहता हूँ मालूम है ஒரு क्या? சில வெளிநாடுகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது कुछ विदेश में हम देखेंगे तो அவங்க வீட்லயும் ஷூ போட்டிருப்பாங்க. वो घर पे भी जूता पहनते हैं. டைனிங் ஹால்லயும் ஷூ போட்டிருப்பாங்க. वो डाइनिंग हॉल में भी जूता पहनते அந்த हैं. படுக்கும் போது போய் அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. யாராவது வந்து கழட்டி விட்டாதான் உண்டு. और जाके सोने के समय भी जाकर वैसे लेट जाते. कोई आके निकाल के छोड़ा तो ठीक है. அவங்களுடைய கிளைமேட்டும் அப்படிதான் இருக்கு. उनका जो क्लाइमेट जो है वातावरण भी वैसा ही है. அவங்களுடைய கலாச்சாரமும் அப்படிதான் இருக்கு. और उनका कला संस्कार भी वैसा ही है. நம்ம கலாச்சாரம் அப்படி இல்ல. हमारा संस्कार ऐसा नहीं. நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ள போனா हम एक के घर पे जाते हैं तो நம்ம செப்பல் நம்ம ஷூவை கழட்டி வெளியே வச்சுட்டு தான் உள்ள போகிறோம். हमारा चप्पल हमारा जूता को उतार कर बाहर रख कर ही जाते हैं. நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்கன்னு நினைச்சுப்போம். हमारे घर पर एक मेहमान आते करके रख लीजिए. ரொம்ப உங்களுக்கு பிரியமான ஒரு ஃப்ரெண்ட் வராங்க. आपके बहुत ही खास मित्र आ रहे. உள்ள வேகமா வந்து சேர்ல உட்கார்ந்துட்டாங்க. जल्दी से आके आपके कुर्सी में बैठ गए. அவங்க ஷூவை கழட்ட மறந்துட்டாங்க. वो अपना जूता खुलना भूल गए. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? आप क्या कहोगे? ஒரு 2 நிமிஷம் மேல கீழ பாப்பீங்க. 1-2 मिनट ऊपर नीचे देखोगे. என்னதான் டியர் ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, மனசு தாங்காது. मन में सहन नहीं होगा. உடனே சொல்லுவோம் செப்பலை கழட்டி வெளியே வச்சுட்டு வாங்கல. तुरंत कहेंगे कि अरे जूता बाहर उतार के आ जाइए. ஒரு சிலர்லாம் ரொம்ப உஷாராயிடுவாங்க. वो कुछ लोग तो बहुत होशियार हो கெஸ்ட் जाते हैं. வரும்போது வாங்க வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல செப்பல் கழட்டுற இடத்த தான் காட்டி கொடுப்பாங்க. இங்க கழட்டிட்டு உள்ள வாங்க. मेहमान आते आइए आइए करके देखते बोलेंगे अरे चप्पल जहाँ उतार के रखना है उस जगह को बताकर उधर उतार दीजिए करके. இப்படிப்பட்ட கலாச்சாரத்துல வாழுகிற நாம் ऐसे संस्कार में जीने वाले हम தேவ சமூகத்துல மாத்திரம் परमेश्वर के सम्मुख सिर्फ எப்படி ஒரு பயம் இல்லாம வர முடியும்? कैसे एक डर के बिना हम आ அவர் सकते हैं? பரிசுத்தரா இருப்பதனால वो पवित्र है इसलिए நாம் பரிசுத்தத்தோட தான் அவரை ஆராதிக்கணும். हमें पवित्रता के साथ ही उसकी आराधना அதனால करनी है. வெளியில எல்லா இடமும் போயிட்டு நடந்து எடுத்துட்டு வந்து அந்த செப்பலோட அந்த ஷூவோட உள்ள வந்து ஆராதிப்பது நல்லது இல்ல. इसीलिए बाहर जहाँ पर भी चलते हो घूमते हो उसी चप्पल उसी जूते के साथ अंदर आकर आराधना करना सही नहीं. நம்ம யாரும் அப்படி செய்யல. ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகள். ஆமென். हम में से कोई नहीं करता. हम सब अच्छे बच्चे. आमीन. தேவ சமூகத்துல இருந்து நம்ம உபவாசித்து ஜெபிக்கிறோம் பல நாட்கள்ல. परमेश्वर के सम्मुख हम उपवास रहकर प्रार्थना करते कई दिन. நம்ம ரூம்ல தனியா இருந்து உபவாசித்து ஜெபிக்கிறோம். हमारे घर में अकेले रहकर प्रार्थना करते हैं. சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காம உபவாசிக்கிறோம். खाना खाए बिना पानी पिए बिना उपवास रहते हैं. தேவ சமூகத்துல ஒரு பிரசன்னத்தை உணர்கிறோம். परमेश्वर के सम्मुख उनकी उपस्थिति को ரொம்ப एहसास करते நேரம் हैं. ஜெபித்து ஜெபித்து அவருடைய பிரசன்னம் மத்தியில இறங்கி வருது. बहुत घंटों प्रार्थना करने के बाद उनकी उपस्थिति हमारे बीच में उतर कर आती அவர் है. பிரசன்னம் நம்ம இடத்துல இறங்கி வந்து அவரோட உறவாடி பேசிக்கொண்டு அந்த அந்த உன்னத அனுபவத்துக்குள்ளாய் சென்று கொண்டிருக்கும் போது उनसे उपस्थिति में भरकर उनके साथ बातें करते हुए जब परम प्रधान अनुभव की ओर हम जाते हैं. வீட்ல ஒரு காலிங் பெல் அடிக்குது. घर में कोई घंटी बजा रहा है. நம்ம என்ன செய்கிறோம்? हम क्या करते हैं? அப்படியே அந்த பிரசன்னத்தை விட்டுட்டு எழும்பி போயிடுறோம். वैसे उस उपस्थिति को छोड़कर उठ कर चले தேவ जाते हैं. பயம் அங்க இல்ல. परमेश्वर का डर वहां नहीं है. உண்மையிலே நம்ம அந்த உண்மையா தேவனை நம்ம ஆராதிக்கணும், உண்மையா பயத்தோட அவர் சேவிக்கணும்னா காலிங் பெல் ஆஃப் பண்ணணும். सच्ची से हमें परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है. डर के साथ हमें सेवा करना है तो उस जो घंटी बजी उसे ऑफ करना है. அந்த செட்டிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டு தான் வந்து ஜெபத்துல உட்காரணும். वो ऑफ करके वो सेटिंग सब खत्म करके आने के बाद ही प्रार्थना करना है. உங்க ஜெபத்தை கேட்டு தேவன் வந்து அருகையில இருக்கிறார், அருகாமையில் அமர்ந்திருக்கிறார். आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपके पास आकर खड़े. இந்த நேரத்துல விட்டுட்டு நீங்க அப்படியே எழும்பி போனா எப்படி இருக்கும்? इस समय आप उठकर वैसे चले जाओगे तो कैसा அவர் रहेगा? மேல உள்ள பயபக்தி எங்க போச்சு? उनके ऊपर का जो डर और भय था भक्ति था वो कहाँ गया? அதே மாதிரி பாருங்க, அந்த ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் கால் வரும். और उसी समय देखिए प्रार्थना करते समय फोन कॉल आता है. அந்த ஜெப நேரத்துல போனை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி போடவும் மனசு இருக்காது. उस प्रार्थना के समय फोन को स्विच ऑफ करने का भी मन नहीं रहता. சரி கால் வருது அதை ஒதுக்கி போட்டு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம்னு இருக்காது. अरे फोन आ रहे उसे साइड में रखकर हम प्रार्थना करते ऐसा भी मन नहीं रहता. மனசு பட பட படன்னு அடிச்சுக்கும். तुरंत मन में फटफट करके बजता है. ஏன்னா நம்ம தான் இந்த நாட்டுல ஆள்றோம், பெரிய சீஃப் மினிஸ்டர் நம்ம தான். क्योंकि हमारे देश में हम ரொம்ப तो मुख्यमंत्री ரொம்ப है. முக்கியமான கால்ஸ்லாம் நமக்கு தான் வரும். बहुत ही मुख्य कॉल हमें ही तो आते ஆனா அந்த हैं. பிரசன்னத்தை விட்டு அந்த போனை எடுத்துருவோம். तो उस उपस्थिति को छोड़कर उस फोन को उठा लेते தேவ हैं. பயம் இல்ல.
परमेश्वर का भय नहीं, தேவ பயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. परमेश्वर के डर के बिना एक जीवन। ஆலயத்துக்குள்ள வந்து தேவ பிரசன்னத்துல இருந்து வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது कलीसिया में आकर परमेश्वर के वचन को सुनते समय ஒரு மெசேஜ் வந்தா உடனே மொபைல் எடுத்து மெசேஜ் பார்க்கிறது, एक मैसेज, एक संदेश आते ही तुरंत फोन खोलकर देखते हैं। ஆலயத்துல இருந்து மெசேஜ் சேட்டிங் பண்றது, कलीसिया में बैठकर चैटिंग करना, ஆலயத்துல இருக்கும்போது ஃபோன் கால் வந்தா உடனே எழும்பி வெளியே போய் ஃபோன் அட்டெண்ட் பண்றது, कलीसिया में फोन आ गया तो उठकर बाहर जाके फोन अटेंड இதெல்லாம் करना। தேவ பயம் இல்லாத ஒரு அனுபவம். ये सब परमेश्वर का डर नहीं है, ऐसा अनुभव है। தேவ பயம் வேண்டும். परमेश्वर का அவரை डर चाहिए, சேவிக்கிறவர்களுக்கு தேவ பயம் வேண்டும். उनकी सेवा करने वालों के लिए उनका डर चाहिए। அவர் பரிசுத்தர், वो पवित्र है, அதனால் நாம் பரிசுத்தத்தோடு அவரை நாம சேவிக்க வேண்டும். इसीलिए हमें भी पवित्रता के साथ उनकी सेवा करनी है। அடுத்து பாருங்க, अगला देखिए, தேவ பயம் இல்லாதவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள்? परमेश्वर के डर के बिना जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं? ஆதியாகமம் 20:11 சொல்லப்படுகிறது, उत्पत्ति के 20वें अध्याय के 11वें वचन में कहा गया है, ஆபிரகாமை இந்த ராஜா கேக்குறாரு, நீ பொண்டாட்டின்னு சொல்லாம ஏன் இப்படி ஏமாத்திட்டோம், சகோதரின்னு ஏன் சொன்ன அப்படின்னு கேக்குறாரு. अब्राहम से राजा पूछता है, तूने क्यों तेरी पत्नी को पत्नी नहीं बहन कहा कर। அப்ப ஆபிரகாம் சொல்றாரு, तब अब्राहम कहता है, இந்த ஜனம் தேவ பயம் இல்லாத ஜனங்களானதால் ये जो लोग हैं परमेश्वर से नहीं डरते इसलिए என்னை கொன்று போட்டு விடுவார்கள் என்று பயந்து அப்படி சொன்னேன்னு சொல்றாரு. मुझे मार डालेंगे कर इसके डर से मैंने ऐसा कहा। அப்ப தேவ பயம் இல்லாதவங்க என்ன செய்வாங்க? जो परमेश्वर का भय नहीं रखते वो क्या करेंगे? கொலை செய்வாங்க. कत्ल करेंगे। என்ன பண்ணுவாங்க? क्या करेंगे? கொலை செய்வாங்க. मार डालेंगे। சங்கீதம் 36:1 இருக்கிறது, தேவ பயம் இல்லாதவர்கள் துரோக பேச்சு பேசுவார்கள். जो भजन संगीता के 36वें संगीता का पहला वचन कहता है, जो परमेश्वर का डर नहीं रखते वो विश्वासघात की बातें करेंगे, துரோக பேச்சு பேசுவார்கள், धोखा देने वाली बातें करेंगे, மனம் போன போக்குல பேசுவாங்க, उनके मन चाहत के अनुसार बातें करेंगे, வாயில வந்த வார்த்தையெல்லாம் பேசுவாங்க, मुंह में जो कुछ आएगा उसे बोलेंगे। அவங்க துக்கப்படுவாங்களேன்னு கொஞ்சமா யோசிக்க மாட்டாங்க. वो दुख पाएंगे, सामने वाला दुखित होगा करके सोचेंगे ही नहीं। தேவன் துக்கப்படுவார்னு யோசிக்க மாட்டாங்க. परमेश्वर दुख पाएंगे करके सोचेंगे ही नहीं। இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை நமக்கு வேண்டாம். इस प्रकार का जीवन हमें नहीं चाहिए। பயத்தோடு நாம் அவரை சேவிக்க வேண்டும். भय के साथ हमें उनकी सेवा करनी है। ஒரு காரியத்தை கூட பார்ப்போம், பயத்தோடு சேவித்தால் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும்? भय के साथ हम सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? யாத்திராகமம் 1:20-21 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, निर्गमन के पहले अध्याय के 20वें और 21वें वचन में कहा गया है, சிப்பிராள் பூவால் सिप्पिरा जाएगी, அவர்கள் எகிப்திய மருத்துவச்சிகளாய் இருந்தாலும், वो मिस्री देश की दाइयां थी फिर भी, அவர்கள் இஸ்ரவேல மருத்துவச்சிகள் அல்ல, वो इस्राएली दाइयां नहीं, எகிப்திய மருத்துவச்சிகளாய் இருந்தாலும், वो मिस्र देश की दाइयां थी फिर भी, எகிப்திய ராஜா சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் मिस्र देश के राजा ने जो कहा तो उस बात को नहीं मानी, தேவனுக்கு பயந்ததினால், परमेश्वर से डरे इस वजह से। ராஜா சொல்றாரு, இந்த வயத்துல பிள்ளைகள் இருக்கும்போதே அது ஆண் பிள்ளை அப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, அது மனையில உட்காரும் போது இது ஆண் பிள்ளையா பெண் பிள்ளையான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க மருத்துவச்சிகள். उस समय में ऐसा था कि राजा ने आज्ञा दिया था कि ये बेटा है तो पता लगा, तो ये दाइयां पता लगा देती पेट में कि ये लड़का है कर। அப்படி கண்டுபிடிச்சு இது ஆண் பிள்ளையா இருந்தா கொன்று போட்டுருன்னு ராஜா சொல்றாரு. और पता लगाकर अगर ये बेटा है लड़का है तो इसे मार डाल कर राजा कहते। ஆனா அந்த மருத்துவச்சிகள் लेकिन वो दाइयां தேவனுக்கு பயந்ததுனால परमेश्वर से डरती थी, அவங்க அந்த காரியத்தை செய்யாம वे उस कार्य को नहीं करे, அப்படியே விட்டுறாங்க. वैसे ही छोड़ देते ராஜா थे। கேக்குறாரு, நீ என்ன செஞ்சீங்க, என்ன காரியம் செஞ்சீங்க? राजा पूछते जा रहे, तुमने क्या कार्य किया, क्या कर रहे हो? அதுக்கு அவங்க அழகா ஒரு வார்த்தை சொல்றாங்க பாருங்க, उसके लिए वो जवाब देते अच्छे இந்த से, எபிரேய ஸ்திரீகள் ரொம்ப பலவான்கள், நான் டெலிவரிக்கு போறது முன்னாடி அவங்க பிள்ளையை பெற்று போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. इब्रानी स्त्रियां बहुत ही बलवान है, शक्तिशाली है, हम जाने से पहले ही वो बच्चे को जन्म दे देती है। அந்த वचनங்களை நம்ம கீழ பார்ப்போமானால், उस वचन के नीचे हम पढ़ेंगे तो, இதன் நிமித்தம் தேவன் மருத்துவச்சிகளுக்கு நன்மை செய்தார், इस निमित्त परमेश्वर उन दाइयों के लिए भलाई किए, அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்ததுனால वे परमेश्वर से डरे इस वजह से தேவன் அவர்களுக்கு நன்மை செய்தார், परमेश्वर उनके लिए भलाई किए, அவர்களுடைய குடும்பங்கள் தழைக்கும்படி செய்தார். उनका परिवार बने रहने के लिए परमेश्वर ने किया। நாமும் கர்த்தருக்கு பயந்து அவரை சேவித்தால் हम भी डर कर उनकी सेवा करेंगे तो
நமக்கு என்ன நடக்கும்? हमारे लिए क्या தேவன் होगा? நன்மை செய்வார், परमेश्वर भलाई நம் करेंगे, குடும்பங்களை தழைக்க செய்வார். हमारे परिवार को खिलने के लिए रखेंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அடுத்தது நீதிமொழிகள் 9:10 பார்த்தா, अगला नीति वचन के 9वें अध्याय के 10वें वचन में देखेंगे கர்த்தருக்கு तो பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि की शुरुआत है। கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்ன? परमेश्वर से डरेंगे तो क्या है? ஞானத்தின் ஆரம்பம். ज्ञान बुद्धि की शुरुआत है। இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஞானம் இல்லைன்னு பெரிய ஒரு கம்ப்ளைண்ட். आज अनेक के लिए ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं करके एक बड़ी शिकायत है। பிள்ளைகளுக்கு படிக்க ஞானம் இல்ல, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ज्ञान नहीं, பெற்றோர்களுக்கு பிள்ளைகளை வளர்க்க ஞானம் இல்ல, माता पिता के लिए बच्चों को पालने का ज्ञान बुद्धि नहीं, பெற்றோர்களுக்கு குடும்பத்தை அழகா நடத்தி செல்ல ஞானம் இல்ல, माता पिता को परिवार को कैसे चलाना है करके बुद्धि ज्ञान नहीं, வேலை செய்யற இடங்கள்ல எப்படி ஞானமா வேலை செய்யணும்னு தெரியல, काम करने वाले जगह पर कैसे बुद्धि के साथ काम करना है ये नहीं இது पता। எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? इस सब का कारण क्या தேவ है? பயம் இல்ல. परमेश्वर का डर नहीं है। தேவ பயம் இருந்தாதான் அங்க ஞானம் உண்டாகும். परमेश्वर का डर रहेगा तभी वहां पर ज्ञान रहेगा। வசனம் அழகா சொல்லுது பாருங்க, वचन साफ कहता है, देखिए கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம். परमेश्वर से डरना ही ज्ञान की शुरुआत है। அவருக்கு முதலாவது பயப்படுவோம். पहला उनसे डरेंगे, வெறும் பயப்படுறது இல்ல, सिर्फ डरना ही नहीं, அவருக்கு கீழ்ப்படியணும், उनकी बात அவர் मानना है, வார்த்தைகளை கேட்கணும். उनकी बात को அதுதான் सुनना அவருக்கு है, பயப்படுகிற பயம். वही उनसे डरने का डर है। அப்படி இருக்கும் பொழுது ऐसा रहते हुए நீங்க தேவ சமூகத்துல ஞானத்தை கேட்டா, तुम परमेश्वर के सम्मुख ज्ञान को पूछोगे तो யாக்கோபு 1:5 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஞானத்தை ஒரு ஞானத்தில் குறைவா இருந்தால் என்னிடத்தில் கேட்க கடவன். அப்படி ஞானத்தை நம்ம கேட்கும் பொழுது, याकूब के पहले अध्याय के 5वें वचन में कहा गया, किसी को ज्ञान की घटी है तो मुझसे मांगे, तब हम ज्ञान को जब पूछेंगे தேவன் நமக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார். परमेश्वर में ज्ञान देंगे। புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள், बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बांधती है, புத்தி இல்லாதவளோ அதை இடித்து போடுகிறாள். और जो बुद्धि नहीं रखती वो अपने हाथों से गिरा देती है। குடும்பத்தை கர்த்தருக்குள் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்றால், परिवार को परमेश्वर में बांधकर खड़ा करना है तो நமக்கு ஞானம் தேவை. हमें ज्ञान बुद्धि की आवश्यकता है। எல்லாவற்றுக்கும் மேலாய் इन सब के ऊपर பயத்துடனே கர்த்தரை சேவியுங்கள். भय के साथ परमेश्वर की सेवा कीजिए, அங்கதான் நம்முடைய ஞானம் ஆரம்பமாகிறது. तभी हमारा ज्ञान की शुरुआत होती பயத்துடனே है। சேவித்தால் भय के साथ सेवा करेंगे சகல तो விதமான ஞானத்தையும் நமக்கு தருவார். हर एक प्रकार का ज्ञान हमें परमेश्वर देंगे। எல்லாரும் அப்படியே முழங்கால் படியிடுவோம். हम वैसे घुटने टेकेंगे, பயத்தோடு அவரை சேவிக்க வேண்டும். भय के साथ उनकी सेवा करनी है। எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுவோம். सभी जन घुटने टेकेंगे, ஒரு அர்ப்பணிப்போடு एक अर्पण के साथ தேவ சமூகத்துல. परमेश्वर के सम्मुख। ஆமென், ஹல்லேலூயா. நான் பயத்தோடு நடப்பேன்ப்பா, अब मैं डर के साथ चलूंगा पिता, நான் பயத்தோடு உம்மை சேவிப்பேன்ப்பா, मैं भय के साथ आपकी सेवा करूंगा, நான் நடுக்கத்தோடு உம்மை களி கூறுவேன் ராஜா, मैं कांपते हुए मगन होऊंगा, நான் தீமையை விட்டு விலகி ஓடுவேன்ப்பா. मैं बुराई से हटकर दौड़ूंगा உள்ளத்தின் पिता, ஆழத்திலிருந்து சொல்லுங்க, दिल के गहराई से बोलिए, நான் தீமையை விட்டு விடுவேன்ப்பா, मैं बुराई को छोड़ दूंगा, நான் துணிச்சலா உங்க சமூகத்துல வர மாட்டேன், मैं डिटाई के साथ आपके सम्मुख नहीं நான் आऊंगा, துணிந்து பாவம் செய்ய மாட்டேன்பா. मैं डिटाई से पाप नहीं करूंगा पिता। ஆமென். நடுக்கத்தோடு களி கூறுவேன் ராஜா. कांपते हुए मैं मगन होऊंगा पिता। ஆமென், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த நம்முடைய தேவன், सारे सृष्टि की रचना किया हुआ हमारा परमेश्वर, அவருக்கு நாம் பயந்து அவரை சேவிக்க வேண்டுமே. उनसे डर कर हमें उनकी सेवा करनी है। பயத்தோடு அவரை சேவித்தால், भय के साथ उनकी सेवा करेंगे तो ஆமென், பயத்தோடு அவரை சேவித்தால் भय के साथ उनकी सेवा करेंगे तो நன்மை செய்வார், भलाई करेंगे, நன்மை செய்வார். भलाई करेंगे, நம்முடைய குடும்பத்தை தழைக்க செய்வார், हमारे परिवार को खिलाएंगे, நம்முடைய தலைமுறைகளை தழைக்க செய்வார். हमारे पीढ़ी को खिलाएंगे। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. பயத்தோடு அவரை சேவிக்கும் பொழுது भय के साथ जब हम उनकी सेवा करेंगे ஞானத்தை கட்டளையிடுவார். ज्ञान की आज्ञा படிக்கிற देंगे, பிள்ளைகளுக்கு ஞானம், पढ़ने वाले बच्चों को குடும்ப ज्ञान, பிள்ளைகளுக்கு குடும்பத்தை நடத்துகிற ஞானம். जो माता पिता उनको परिवार को चलाने का ज्ञान। தேவ சமூகத்துல அர்ப்பணிக்கிறீங்களா? परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करते हो கரங்களை क्या? உயர்த்தி, हाथ उठाकर அப்பா, पिता, இன்று முதல் நான் हाथ से मैं பயத்தோடு உம்மை சேவிப்பேன்ப்பா, डरते हुए आपकी सेवा करूंगा, நான் துணிச்சலா உங்க சமூகத்துல வரமாட்டேன்ப்பா. डिटाई के साथ आपके सम्मुख नहीं आऊंगा, என் தீமையான எண்ணங்கள், मेरी बुराई के विचार, என்னுடைய பாவமான கிரியைகள் मेरे पापमय क्रिया எல்லாவற்றையும் விட்டு